अगाऊ मित्रों अपने लेक्चरनी अंदर निश्चायकना साबितीना दाखला अपने गण्या छे। एमां अपने अगाऊना लेक्चर में छेल्ले जे बे दाखला गण्या एक स्वाध्यायनो 14मो दाखलो हतो अने एक उदाहरण 15 ए बे मित्रों परीक्षानी दृष्टिए खूब अगत्यना दाखला छे एटले एने बराबर समजीने तैयार करजो। हवे आपणे उदाहरणनी अंदर थोड़ा आगळ वधीए अने नवो दाखलो लई लीए। तो हवे जुओ मित्रों अहींया तमारे 4ABC कॉमन लेवा छे अरे पद जोईए छे तो अहींया तमारे जे क्रिया लेवी होय लेवा अहींया कोई नियम छे नहीं पण छतो तमे जुओ शुं करो तमारी दृष्टिए तमे क्रिया विचारो अहींया जे क्रिया लेवी होय लेवाय तमे बीजी अने त्रीजी हार छे ने एने पहली हार में उमेरो एटले शुं थाय 2B + 2C 2A + 2C 2A + 2B एटले पहली हार मांथी कॉमन शुं निकली जाय 2 आ एक रीत। पण कोई एम के ना साहेब आपणे बादबाकी करो तो विस्तरण सहेलुं पड़ी जाए। धारो के पहली हार मांथी बीजी हार बाद करो तो अहींया C वध्युं -C A - B B - C A અને -A અને પછી ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરી નાખો તોય ચાલે। જે તમને અનુકૂળ લાગે એ રીતે લખાય। તમે બીજી અને ત્રીજી હારને પહેલી હારમાં ઉમેરો સરવાળો કરો પહેલી હારમાંથી 2 કોમન લો પછી ક્રિયા લો તોય ચાલે અથવા તમે હાલ જે વાત કરી એ પ્રમાણે डायरेक्ट लखो तोय चाले आ रीते। तो इक्वल टू C - C A - B B - C A - A C C A + B। અને હવે મિત્રો હજુ ક્રિયા કરવી હોય તો જુઓ તમને થોડી અનુકૂળતા લાગશે। શું કરું કહો આને આમાંથી બાદ કરો તો 0 થઈ જશે અને બાદ ના કરવાનું ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરો એ તો તમને જે અનુકૂળ લાગે એ રીતે। તો આ રીતે ક્રિયા કરવી હોય તો કરો C - C -C -C minus A + B B - C A - A C C R1 માંથી R3 बात करतो तो 0 -2C -2B B - C A - A C C A + B। હવે વિસ્તરણ કરો તો 0 -2
B माइनस C A प्लस B प्लस AC C B माइनस C AC तो इक्वल टू 2C AB वत्ता B स्क्वेर माइनस BC प्लस AC BC माइनस C स्क्वेर माइनस AC अंदर गुणो मित्रों 2ABC 2B स्क्वेर C 2BC स्क्वेर 2B स्क्वेर C 2BC स्क्वेर 2ABC 2B स्क्वेर C 2B स्क्वेर C 2B स्क्वेर 2B स्क्वेर तो जवाब आयो 4ABC। तो फरी खूब ध्यान थी जो मित्रों आ दाखला से ने ए तमने तमारी अनुकूलता प्रमाण तमे गणी शको के कोई एम के पहली आर मांथी बीजी आर बात करो बीजी आर मांथी त्रीजी आर बात करो एटले आटला सुधी आया। हवे मित्रों आ बे घटको सरखा छे एटले पहली आर मांथी तीजी आर बात करो के त्रीजी आर मांथी पहली आर बात करो कोई एक घटक 0 बनाई अने तमे विस्तरण करी नाखो एटले तमारो परिणामी जवाब शुं आई जशे जे जोईए छे ते। आ एक रीत मित्रों पण कोई एम के ना साहेब आपणे तो आपणो मुद्दो चालू राखो। कयो मुद्दो तो के आपणे जमणी बाजू जे स्वरूपमां पद जोईतुं होय ए स्वरूपनो क्रियानो मुद्दो जे छे एने आपणे आगळ वधारवो छे। तो जुओ मित्रों तो अहींया आपणे जोईए छे 4ABC तो अहींया आपणे शुं क्रिया करी तो हाल आपणे वात करीए प्रमाणे बीजी अने तीजी हार ने पहली हार में उमेरो बी बी बीजी अने त्रीजी हार ने पहली हार में उमेरो मित्रों तो बराबर 2 कॉमन ले लो तो B प्लस C A प्लस C A प्लस B B C प्लस A B C C A प्लस B पहली आर मांथी 2 ने सामान्य लीधा मित्रों। चलो आपने 4 जोईता था 2 तो आया हवे बोलो मित्रों शू क्रिया करूं को थोड़ू ध्यान थी समझीने लखो मित्रों। हवे तमे ध्यान थी जुओ मित्रों जे क्रिया करी होय तमे पहली आर मांथी बीजी आर बात करो तोय चाले अने त्रीजी आर बात करो तोय चाले तमे कोई लखो क्रियाओं करता जाओ अने बात बाकी करता जाओ तो शू लखा सको बीजी आर पहली आर मांथी बीजी आर बात करो तोय चाले अने त्रीजी हार बात करो तोय चाले कारण के जो 2 आया पण हजू आपणो आ पद आव्युं नथी एटले अहींया आपणे विस्तरण करवा दईशुं तो जो पद मोटा आवशे कारण के 2 पद अहींया छे अने 2 पद अहींया छे एटले आ बेनो गुणाकार 4 पद थशे एनो आनी साथे गुणाकार 8 पद थशे। तो हजू आनुं डायरेक्ट विस्तरण तो आपणने सहेलुं नहीं पड़े
તો શું ક્રિયા કરું? જે તમારી મરજી કે પહેલી આરમાંથી બીજી આર બાદ કરો તોય ચાલે અને પહેલી આરમાંથી ત્રીજી આર બાદ કરો તોય ચાલે. તમે કોઈ ક્રિયા લખો તો C0A R1 માંથી R2 બાદ કરો. B C plus A B C C A plus B આ રીતે મિત્રો બરોબર છે. હવે તમે શું કરો? હજુ 0 થશે ને બે, એટલે હવે ફરી આને બાદ કરી દો તો 2 0 minus C minus B B C plus A B C C A plus B R1 માંથી R3 ને બાદ કરતો એટલે બે ઘટક 0 થઈ ગયા મિત્રો. એટલે આ 0 થઈ ગયો. એટલે જો મિત્રો કોઈ એમ કે સાહેબ આ 0 હતો, તમે આને 0 કર્યો, ફાયદો શું કર્યો? પણ મિત્રો ફાયદો થયો જો જાણો તો આ બેનો ગુણાકાર અહીંયા કરવો પડશે, અહીંયા નહીં આવે જો. અને હવે વિસ્તરણ કરી દો તો 2 0 B A plus B minus BC BC minus C C plus A तो 2 C AB plus B square minus BC minus B minus AC तो 2 ABC B square C BC square B square C BC square ABC तो B square C BC square तो 2 ABC तो जवाब आवशे 4 ABC. એટલે તમારે કઈ રીતે દાખલો ગણવો એ મિત્રો તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તમારે પહેલા સરવાળો કરીને 2 કોમન લઈને ક્રિયા કરો, તમે ડાયરેક્ટ ક્રિયા કરીને પછી દાખલો ગણો, તમારી મરજી કઈ રીતે દાખલો ગણો. અહીંયા જવાબમાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. જે રીતે ગણશો જવાબ આવશે અને દાખલો તમારો ગણાઈ જશે. એટલે 2 કોમન લીધા, પછી આ ડબલ ઘટકોને સિંગલ કર્યા, પછી આ બે ઘટકો સરખા છે એટલે 0 કર્યો અને પછી વિસ્તરણ કરો, એ તમારો જવાબ. તો લખી નાખો મિત્રો. પેલી ગણીએ પહેલી રીત અને આ બીજી રીત. તો બેમાંથી તમને જે સહેલી પડે એ રીત વાપરવાની. બોર્ડની અંદર આપણને એમ લાગે કે આ સરળતાથી યાદ આવે એવું છે એ તૈયાર કરવાનું. ટૂંકું છે, લાંબુ છે, એ રીતે તૈયાર નહીં કરવાનું. આપણને સહેલાઈથી યાદ રહે એ આપણા માટે રીત. એટલે ઉદાહરણ છે ને પૂરા કરી દો. 2 ઉદાહરણ છે હજુ. ઉદાહરણ 13 1ABC 1BCA
1CAB નું મૂલ્ય શોધો. અને આના પછી હેતુલક્ષી લઈને આગળ વધીએ એટલે આપણને મિત્રો ગણવામાં અનુકૂળતા રહેશે કે ડેલ્ટા બરાબર 1ABC 1BCA 1CAB. તો હવે મિત્રો અહીંયા તો મૂલ્ય શોધવાનું છે. તમે ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરો પણ એના પહેલા આપણો પેલો નિયમ કે કોઈ પણ એક હાર અથવા કોઈ પણ એક સ્તંભ, કોઈ પણ એક હાર અથવા કોઈ પણ એક સ્તંભના ઘટકો સરખા હોય તો પહેલા બે ઘટકો 0 બતાવી દો અને પછી મિત્રો વિસ્તરણ કરો. એ આપણને સાદુરૂપમાં અનુકૂળ વધારે રહે. R1 માંથી R2 તેમજ R2 માંથી R3 બાદ કરતો તો ઇક્વલ ટુ 0 A minus B, B minus A, 0 B minus C, C minus B, 1C AB. तो 0 A minus B माइनस कॉमन लो, 0 B माइनस C माइनस कॉमन लो, 1C AB. चलो पहली आर में थी A माइनस B, बीजी आर में थी B माइनस C कॉमन ले लो मित्रों. तो 0 1 माइनस C, 0 1 माइनस A, 1C AB. R1 માંથી A माइनस B तथा R2 માંથી B माइनस C ए सामान्य लई लीधा. तो हवे मित्रों विस्तरण करी नाखीए. A माइनस B, B माइनस C, 0 माटे तो लखवानी कोई जरूर नहीं, 1 माटे 0 प्लस A माइनस C, 0 माइनस 1. तो A माइनस B, B माइनस C माइनस A प्लस C. तो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A. तो तमारे जोवानो मित्रों, कोई एम के साहेब अमे डायरेक्ट विस्तरण करीने मूल्य शोधी शकीए. बिल्कुल शोधी शको मित्रों, पण एक वस्तु तमे नोंधो के निश्चायकनुं विस्तरण करी अने दाखलो गणवो ए एटलो सहेलो नहीं पड़े. तो ये संजोगों में तमारे आ एक क्रिया परमानेंट याद राखो कि कोईपण एक स्तंभ अथवा कोईपण एक हारना तमाम घटको सरखा होय तो पहला कोईपण बे घटको 0 बताई दो. એટલે બે ઘટકો 0 બતાવશો એટલે મિત્રો પછી જે વિસ્તરણ છે ને એ તમને એવરેજ શું પડશે? સહેલું. એટલે આ એક લખાણ ખૂબ ધ્યાનથી તૈયાર કરજો. તમે ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરજો મિત્રો, દાખલો સહેલો નહીં પડે. છેલ્લું એક ઉદાહરણ લઈએ.
प्लस बी प्लस सी 2a 3a plus 2b 4a 3b 2c 3a 6a plus 3b 10a plus 6b plus 3c बराबर a क्यूब साबित करो। आ मित्रों दाखलो लईए એટલે આપણું સ્વાધ્યાય 4.2 અને 4.2 અગાઉના બધા ઉદાહરણ એ અહીંયા પૂરા થઈ જાય। હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4 અને સ્વાધ્યાય 4 અગાઉના ઉદાહરણ એટલું ગણી કાઢીએ એટલે આ સાબિતીવાળા દાખલા છે એ આપણા ક્લિયર થઈ જાય। અને સાબિતીવાળા દાખલા મિત્રો તમને તકલીફ કરે એટલે એને બરાબર સમજીને તૈયાર કરો। કારણ કે રોજના આપણે 5-6 દાખલા ચાલે છે એટલે એટલા દાખલા તમે સરળતાથી તૈયાર કરતા જશો અને પછી થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો એટલે દાખલો તમને આવડી જશે। તો હવે જુઓ મિત્રો આપણે હવે જવાબ લાવવો છે a ક્યુબ। તમે થોડું ધ્યાનથી અહીંયા સમજો મિત્રો a ક્યુબ લાવવા છે એટલે ઘાતને તો આપણે અવગણીએ છીએ એટલે a કોમન લો તોય ચાલે। તો અહીંયા કોઈ જગ્યાએથી a કોમન નીકળે ખરો? તમે દાખલો ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો અહીંયા આપણે a ક્યુબ જોઈએ છે એટલે ડાયરેક્ટ તો ઘાત નહીં આવે પણ a નીકળે ખરા? તો નીકળી જશે મિત્રો। ક્યાંથી? તો પહેલા સ્તંભમાંથી 1 a plus b plus c 2 3a plus 2b 4a plus 3b plus 2c 6a plus 3b C1 માંથી a સામાન્ય લેતો ખૂબ સરળ દાખલો છે મિત્રો, ઉતાવળ નહીં કરવાની, ખૂબ ધ્યાનથી સમજતા રહો। તમારે જવાબ શું લાવવો છે? a ક્યુબ। એનો મતલબ b અને c ની આપણે જરૂર છે ના, તો b અને c ને હટાવો। હવે તમે જો સ્તંભ ઉપર ક્રિયા લીધી છે ને તો સ્તંભ પકડી રાખો। તો મિત્રો b ને હટાવવો હોય તો આ b ને તમે હટાવી શકો? આ રીતે વિચારો તો 1 2 3 a 3a 6b તો C1 ને b વડે ગુણી C2 માંથી બાદ કરી દો મિત્રો। પહેલા સ્તંભને b વડે ગુણો અને એને બીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો એટલે b કેન્સલ, 2b કેન્સલ, 3b કેન્સલ એટલે આ પદ આવી ગયું।
એટલે જો તમારે જેની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે અહીંયા જવાબ a ક્યુબ લાવવો છે, એનો મતલબ b અને c ની જરૂર નથી, તો b અને c ને હટાવો, તો b અને c ને હટાવવા માટેનો પહેલું સ્ટેપ. એ જ રીતે બીજી ક્રિયા કરો. અહીંયા જુઓ મિત્રો, શું ક્રિયા કરું? c1 ને c વડે ગુણી c3 માંથી બાદ કરું, એટલે અહીંયા શું વધ્યું? a પ્લસ b, 4a પ્લસ 3b, 10a પ્લસ 6b. તો હવે મિત્રો ફરી એ કોમન નીકળે, 1 2 3 1 3 6 a પ્લસ b, 4a પ્લસ 3b, 10a પ્લસ 6b. C2 માંથી a સામાન્ય લેતો. આપણે તો મિત્રો આપણો નિયમ છે કે આપણે a ની જરૂર છે, b અને c ની જરૂર નથી, એટલે b અને c ને હટાવતા જાઓ, a કોમન લેતા જાઓ. તો હવે ફરી જુઓ મિત્રો, આ b ને હટાવવો છે, તો 1 3 6 એટલા રહ્યા. C2 ને b વડે ગુણી C3 માંથી બાદ કરી નાખો મિત્રો, તો વધશે a 4a 10a, તો a સ્ક્વેર ઇન્ટુ a, 1 1 1 2 3 4 3 6 10. C3 માંથી a સામાન્ય લેતો. તો મિત્રો ખૂબ ધ્યાનથી સમજો, કોઈ ઉતાવળ નથી કરો, જમણી બાજુને ટાર્ગેટ કરો કે જમણી બાજુ આપણે a ક્યુબ જોઈએ છે. હવે તરત a ક્યુબ ઘાત સાથે તો પદ કોમન ના નીકળે, તો પહેલા a કોમન લો. તો મિત્રો a કોમન નીકળી ગયો, પહેલા સ્તંભમાંથી a શું લઈ લીધો? સામાન્ય. હવે આપણે a ની જરૂર છે, પણ b અને c ની જરૂર છે ખરી? ના. તો મિત્રો b ના ગુણક જુઓ, b નો ગુણક કયો? 1 2 3. c નો ગુણક જુઓ, 1 2 3. તો પહેલા સ્તંભને b વડે ગુણો અને બીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો, પહેલા સ્તંભને c વડે ગુણો અને ત્રીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો, એટલે આટલા ઘટક આવી ગયા. હવે જો ફરી કેમ આમ થયું? હવે બીજા સ્તંભમાંથી a કોમન લઈ લો, એટલે બીજા સ્તંભમાંથી a કોમન લઈ લીધા. હવે તમારા ગુણક કયા આયા? 1 3 6 અને b નો ગુણક જુઓ 1 3 6, એટલે બીજા સ્તંભને b વડે ગુણો અને ત્રીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો. એટલે ત્રીજા સ્તંભમાંથી તમે બાદ કરશો, એટલે ત્રીજા સ્તંભમાંથી ફરી તમે શું લઈ લેશો? કોમન a, એટલે a ક્યુબ કોમન આવી ગયા. હવે કોઈ એમ કે સાહેબ આ સરખા છે, તો 0 બતાવી દો, પણ મિત્રો અહીંયા સંખ્યા છે, એટલે સંખ્યાનું વિસ્તરણ આપણને તકલીફ ના કરે. તમે 0 બતાવો અને વિસ્તરણ કરશો તો ચાલશે, પણ અહીંયા તો મિત્રો કેલ્ક્યુલેટર હશે, એટલે સીધું સાદુરૂપ તમે સરળતાથી લખી શકશો.
કે 1, 30, 24, 20, 12, 12, 9. A cube 6, 8, 3. A cube 1, A cube. બુકની અંદર આનું આ ઉદાહરણ મિત્રો તમને ગણીને આપેલું છે, પણ બુકની અંદર આ ઉદાહરણ થોડું અલગ રીતે ગણ્યું છે. પણ મેં તમને જે મારી દ્રષ્ટિ પ્રમાણે ગણાયું કે મારો કહેવાનો આશય એ છે કે આપણે જમણી બાજુના પદને ટાર્ગેટ કરીને ચાલવું છે. જમણી બાજુ આપણે એની જરૂર છે, એટલે એની જરૂર છે એટલે આપણે પહેલાં એ કોમન લઈ લીધો. હવે જમણી બાજુ આપણે એની જરૂર છે, બી અને સીની જરૂર નથી, એટલે આપણે બી અને સીને કેન્સલ કરવા પડે. તો બીને કેન્સલ કરવા માટે પહેલા સ્તંભને બી વડે ગુણો અને બીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો. પહેલા સ્તંભને સી વડે ગુણીને ત્રીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો, એટલે એક બી વાળું પદ એક સી વાળું પદ ગયું. એટલે ફરી આમાંથી એ કોમન નીકળી ગયા. ફરી આને બી વડે ગુણીને ત્રીજા સ્તંભમાંથી બાદ કરો, એટલે બી વાળું પદ કોમન નીકળી ગયું. ફરી આમાંથી એ કોમન લો અને પછી એનું વિસ્તરણ કરી નાખો, એ તમારો જવાબ. પરંતુ કોઈ એમ કે સાહેબ તમે તો આવું શીખવાડ્યું કે હારના કે સ્તંભના ઘટકો સરખા હોય એટલે બાદ બાકી કરો, પણ મિત્રો અહીંયા સંખ્યા છે એટલે સંખ્યાનું વિસ્તરણ સહેલું પડે એટલે મેં ક્રિયા લખી નથી. પણ તમે ક્રિયા લખો તો પણ ચાલે. હવે જો મિત્રો કોઈને એમ થાય કે સાહેબ આના ઉપરથી સીધો કૂદકો મારી સ્વાધ્યાય 4માં જતા રહ્યા, તો મિત્રો એક તો સાબિતીવાળા દાખલા છે ઉદાહરણમાં એ પૂરા થઈ ગયા છે, પણ આ બે દાખલા વચ્ચે સામ્યતા છે. એટલે આ સ્વાધ્યાયને રિલેટેડ બે દાખલા છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં છે એ પહેલાં ગણી કાઢું અને પછી બીજા દાખલા ઉપર આપણે આગળ વધી જઈએ. એટલે કાલે લગભગ સાબિતીના મોટા ભાગના દાખલા છે એ પૂરા થઈ જશે. અને સાબિતીના દાખલા પૂરા થાય એટલે મિત્રો આપણું ચેપ્ટર છે એ એકાદ બે પીરિયડમાં પછી પતી જશે. તો હાલ આપણે ગણ્યો મિત્રો એક એનો એ ટાઈપનો દાખલો છે. આરે જો પહેલામાં આપણે એની જરૂર હતી, એની જરૂર હતી, બી અને સી ની જરૂર નહોતી. અહીંયા આપણે પી અને ક્યુ ની જરૂર છે ના, તો તમે ગુણક જુઓ મિત્રો.
આ ગુણક જોઈ લો 1 2 3 આ ગુણક જોઈ લો 1 2 3 એટલે આને P વડે અને અહીંયા Q વડે તો 1 1 1 પ્લસ P 2 3 4 પ્લસ 3P અને 3 6 10 પ્લસ 6P C1 ને P વડે ગુણી C2 માંથી બાદ કર્યા અને C1 ને Q વડે ગુણી C3 માંથી બાદ કર્યા એટલે એક P અને એક Q કેન્સલ થઈ ગયો આગળ વધો મિત્રો 1 1 2 3 3 6 ફરી જોઈ લો આપણે P અને Q ની જરૂર જ નથી એટલે P અને Q ને હટાવતા જાઓ એટલે ફરી જોઈ લો ગુણક 1 3 6 એટલે 1 4 10 શું ક્રિયા કરી C2 ને P વડે ગુણી C3 માંથી બાદ કરતો એટલે જો મિત્રો હાલ આપણે જે ઉપર દાખલો ગણ્યો ઉદાહરણ અને આ બે એ જો બંને એક જ ટાઈપના દાખલા થઈ ગયા એટલે હવે જો P અને Q નો લોપ થઈ ગયો P અને Q નો લોપ થઈ ગયો એટલે હવે મિત્રો તમે નિશ્ચાયકનું વિસ્તરણ કરી નાખો ક્રિયા કરવી હોય તો લેવાય મિત્રો હો આ ઘટકો સરખા હોય એટલે બે ઘટકો 0 બનાવીને વિસ્તરણ કરો પણ સંખ્યા હોય તો ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરો કારણ કે સંખ્યામાં આપણને તકલીફ નહીં પડે તો વિસ્તરણ કરો 1 30 -24 20 -12 12 -9 तो 6 -8 +3 तो जवाब शू आई गयो 1 तो आ मित्रों आपणे अगाऊ जे दाखलो गण्यो ए टाइपनो दाखलो हजू आपणे अगाऊना लेक्चर में जे दाखलो गण्यो एवो ने एवो स्वाध्याय 4 नो बीजो दाखलो लઉં x x² 1 + px³ y y² 1 + py³ z z² 1 + pz³ 1 + p x y z z - x ने निश्चायकना गुणधर्मनो उपयोग करी साबित करो હવે આ મિત્રો દાખલો આપણે આગળ ગણ્યો ને એક્ઝેક્ટ એનો એ જ દાખલો કયો હું તમને કહી દઉં છું ઉદાહરણ 15
ઉદાહરણ 15 આપણે ગણ્યું ને કે એક્સ વાય ઝેડ ભિન્ન હોય, છેલ્લો આગળના લેક્ચરનો છેલ્લો દાખલો, તો એ જ રીતે આ દાખલો આપણે ગણી કાઢીએ. જો તમે એનો જવાબ આનો આ જ લાયા હતા, તો આપણે જો ગણી કાઢીએ. ડેલ્ટા બરાબર એક્સ એક્સ સ્ક્વેર 1 પ્લસ પી એક્સ ક્યુબ વાય વાય સ્ક્વેર 1 પ્લસ પી વાય ક્યુબ ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર 1 પ્લસ પી ઝેડ ક્યુબ. હવે મિત્રો તમે ગણેલો છે ઉદાહરણ 15, તો ઉદાહરણ 15 આપણે બે રીતે ગણ્યું, એક ડાયરેક્ટ પણ ગણ્યું છે અને એક નિશ્ચાયકના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને પણ ગણ્યું છે. એટલે આપણે પહેલી રીતે દાખલો ગણું. તમને જે રીતે અનુકૂળ લાગે એ એક જ રીતે લખજો. તો એક્સ એક્સ સ્ક્વેર 1 વાય વાય સ્ક્વેર 1 ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર 1 પ્લસ એક્સ એક્સ સ્ક્વેર પી એક્સ ક્યુબ વાય વાય સ્ક્વેર પી વાય ક્યુબ ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર પી ઝેડ ક્યુબ. મિત્રો આ રીત આપણને એવરેજ સહેલી પડશે, એટલે આ રીત તૈયાર કરજો. પછી તમને પેલી રીત ફાવે તો એ રીતે ગણજો, મને વાંધો નહીં. કે આપણે બે સ્તંભ એમના એમ રાખ્યા અને ત્રીજા સ્તંભના બે ટુકડા કરી નાખ્યા. હવે ઇક્વલ ટુ એક્સ એક્સ સ્ક્વેર 1 વાય વાય સ્ક્વેર 1 ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર 1. હવે તમે જુઓ મિત્રો, પહેલી આરમાંથી એક્સ, બીજીમાંથી વાય, ત્રીજી આરમાંથી ઝેડ અને ત્રીજા સ્તંભમાંથી પી, આટલું કોમન નીકળે. તો પહેલી આરમાંથી એક્સ એટલે 1 એક્સ એક્સ સ્ક્વેર 1 વાય વાય સ્ક્વેર 1 ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર. R1 માંથી x, R2 માંથી y, R3 માંથી z અને C3 માંથી p સામાન્ય લેતો. એક સાથે ચાર પદ કોમન નીકળી ગયા મિત્રો. હવે તમે જુઓ કે બે નિશ્ચાયક સરખા બનાવો, એટલે આ બે આરની અદલા બદલી કરો, સ્તંભની, અને મિત્રો બે સ્તંભની અદલા બદલી કરશો તો ચિહ્ન બદલાઈ જશે. પ્લસ pxyz 1x x સ્ક્વેર 1y y સ્ક્વેર 1z z સ્ક્વેર પ્રથમ નિશ્ચાયકમાં C2 અને C3 ની અદલ બદલ કરો. અને મિત્રો અદલ બદલ કરો એટલે મૂલ્ય તો માઇનસ થઈ ગયું. હવે ફરી આ બેની અદલ બદલ કરો એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 1x x સ્ક્વેર 1y y સ્ક્વેર 1z z સ્ક્વેર 1x x સ્ક્વેર 1y y સ્ક્વેર
1z z સ્ક્વેર પ્રથમ નિશ્ચાયકમાં C1 અને C2 ની અદલ બદલ કરતો. જો મિત્રો એકના બે કર્યા નિશ્ચાયક, એકના બે નિશ્ચાયક કરી નિશ્ચાયક સરખો બનાવ્યો એટલે હવે એ આખે આખો નિશ્ચાયક કોમન લઈ લો. x સ્ક્વેર y સ્ક્વેર z સ્ક્વેર, તો કૌંસમાં રહેશે પહેલો આખો નિશ્ચાયક કોમન નીકળી ગયો એટલે 1 અને બીજા નિશ્ચાયકમાં રહેશે pxy z. એટલે એક્ઝેક્ટ પેલો દાખલો જે હતો એનો એ જ. તો ફરી જુઓ મિત્રો કે ત્રીજા સ્તંભના બે ટુકડા કરી અને એક નિશ્ચાયકના બે નિશ્ચાયક કર્યા. એક નિશ્ચાયકના બે નિશ્ચાયક કર્યા પછી બીજા નિશ્ચાયકમાંથી પહેલી હાર, બીજી હાર, ત્રીજી હાર ત્રીજા સ્તંભમાંથી કોમન લીધા. પછી જો આ બે નિશ્ચાયક છે એના ઘટકો સરખા છે પણ એના સ્તંભ નંબર સરખા નથી. એટલે જો ત્રીજા સ્તંભમાં વર્ગવાળા ઘટક છે તો ત્રીજા સ્તંભમાં વર્ગવાળા ઘટક લાવવા માટે આ બેની આપણે અદલાબદલી કરી નાખી. હવે મિત્રો બે સ્તંભની અદલાબદલી કરો એટલે ચિહ્ન બદલાઈ ગયું. હવે તમારે બીજા નંબરમાં એક્સ વાય ઝેડની જરૂર છે એટલે બીજા નંબરમાં એક્સ વાય ઝેડ લાવવા માટે તમે પહેલા અને બીજા સ્તંભની અદલાબદલી કરી. હવે મિત્રો પહેલા બીજા સ્તંભની અદલાબદલી કરો એટલે મૂલ્ય માઇનસ થાય એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું એટલે હવે તમે જોઈ લો મિત્રો કે આ નિશ્ચાયક અને આ નિશ્ચાયક બે કેવા છે? એકના એક. એટલે એને આપણે શું લઈ લીધા? કોમન લીધા. એટલે અહીંયા 1 વધ્યું, અહીંયા પ્લસ pxy z વધ્યું. તો હવે જોઈ લો મિત્રો, આગળ વધો. હવે તો આપણી પદ્ધતિ આવી ગઈ કે 1 પ્લસ pxyz. હવે આપણે અગાઉ વાત કરી એ પ્રમાણે કે નિશ્ચાયકની કોઈ પણ એક હાર અથવા કોઈ પણ એક સ્તંભના ઘટકો સરખા હોય તો કોઈ પણ બે ઘટકો 0 બતાવી દો. તો એ તો આપણે ઘણા દાખલામાં એનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે 0 બતાવવા માટે જે ક્રિયા કરો છો એ જ ક્રિયા 1z z સ્ક્વેર. તો અહીંયા આપણે ક્રિયા કરી કે R1 માંથી R2 તથા R2 માંથી R3 ને બાદ કરી દો મિત્રો. કેમ? કારણ કે ઘટકો સરખા છે અને ઘટકો સરખા હોય તો શૂન્ય બનાવવો હોય તો બાદ બાકી કરી નાખો. તો 1 પ્લસ p xyz 0 x માઇનસ y અને આના તફાવતની રીતે અવયવ પાડી દો. 0 y માઇનસ z y પ્લસ z 1 z z સ્ક્વેર. હવે તમે પહેલી આરમાંથી x માઇનસ y, બીજી આરમાંથી y માઇનસ z કોમન લઈ લો. તો 0 1 0 1 અને 1 z z સ્ક્વેર. કે પહેલી આરમાંથી x માઇનસ y, બીજી હારમાંથી
વાય માઇનસ ઝેડ એને આપણે મિત્રો સામાન્ય લઈ લીધા અને એ સામાન્ય તમે લેશો એટલે મોટો બેનિફિટ આપણને એ થઈ ગયો કે બે ઘટક 0 થઈ ગયા અને હવે મિત્રો બે ઘટક 0 થયા તો હવે વિસ્તરણ કરો તો 0 માટે તો લખવાની કોઈ જરૂર છે તો ના 1 માટે શું થશે 0 માઇનસ વાય પ્લસ ઝેડ એકથી વધારે પદ હોય કૌંસ કમ્પલસરી કરવાનો તો 0 માઇનસ 1 તો બરાબર 1 પ્લસ pxyz y માઇનસ ઝેડ કરો વિસ્તરણ મિત્રો માઇનસ માઇનસ પ્લસ આ માઇનસ અંદર ગુણો તો માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય તો બરાબર 1 પ્લસ pxyz y માઇનસ ઝેડ આવો અહીંયા મિત્રો એટલે વાય વાય શું થઈ ગયો કેન્સલ વધ્યું શું ઝેડ માઇનસ એક્સ અને તમારો જવાબ પણ એ જ છે જોઈ લો એટલે આ દાખલો જે છે એ આપણે અગાઉ ઉદાહરણ નંબર 15 લખ્યું તો ઉદાહરણ નંબર 15 અને સ્વાધ્યાય 4 નો દાખલા નંબર 12 એ મિત્રો બંને દાખલા બોર્ડની દ્રષ્ટિએ ખૂબ ઉપયોગી દાખલા છે એટલે બંનેની એક સૂત્રતા રાખજો અહીંયા જે રીત તૈયાર કરો એ જ રીત તમે તૈયાર કરો અને બંને દાખલા એક સૂત્રતા રાખીને તૈયાર કરો એટલે તમને કોઈ તકલીફ ના થાય અને હવે આપણે 2 મિનિટમાં 2 ટૂંકા હેતુલક્ષી લઈ અને આપણે આ સ્વાધ્યાય 4.2 પૂરું કરી દઈએ એ દાખલા આપણે અગાઉ નોંધી દીધેલા છે પણ ઝડપથી લખી નાખો આપણું 4.2 હો મિત્રો એનો 15મો દાખલો એ 3x3 કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો આ એક દાખલો છે સોરી કે એ છે આપણે લખીએ અહીં એ 3x3 કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક છે એનો મતલબ n બરાબર 3 હવે આપણું સૂત્ર એ n ક્રોસ n કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો મિત્રો યાદ કરો આપણું સૂત્ર તો k ની n ઘાત માન એ જે તમારી કક્ષા હોય એટલી ઘાત અચળ પદની થઈ જાય અને હવે અહીંયા n ની કિંમત કેટલી છે 3 તો k ક્યુબ માન એ આ તમારો જવાબ થઈ ગયો અને એ જ રીતે છેલ્લો બહુવિકલ્પી લઈ લો 16મો નીચે આપેલામાંથી કયું વિધાન
સત્ય છે. એ નિશ્ચાયક એ આમાં તો કોઈ ગણતરી છે નહીં મિત્રો, શાબ્દિક છે એટલે ડાયરેક્ટ જવાબ લખી દઈએ. બી નિશ્ચાયક એ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ એક સંખ્યા છે. સી નિશ્ચાયક એ ચોરસ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ એક સંખ્યા છે. અને છેલ્લું આમાંથી કોઈ નહીં. એટલે આ આપણું મિત્રો સ્વાધ્યાય 4.2 પૂરું. અને સ્વાધ્યાય 4ના હવે જે દાખલા બાકી હોય એ આપણે ગણી કાઢીએ. તો આ તો શાબ્દિક છે, બોલી જાઓ જવાબ શું આવશે આમાં? તો હવે જુઓ મિત્રો, આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કે નિશ્ચાયકમાં હાર અને સ્તંભ સંખ્યા કેવી હોય? સમાન. એટલે નિશ્ચાયક એ હંમેશા ચોરસ તો હોય, અને ચોરસ હોય એટલે આ જવાબ ના આવે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ચોરસ શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી. એટલે આપણે જાણતા હતા એ પ્રમાણે પહેલો શ્રેણિક આવે અને પછી એ શ્રેણિકનું શું આવે? નિશ્ચાયક આવે. અને મિત્રો નિશ્ચાયક એ ચોરસ જ હોય એટલે નિશ્ચાયક શબ્દ આવે એટલે શ્રેણિક હંમેશા ચોરસ જ લેવો પડે. એટલે અહીંયા ચોરસ શ્રેણિક છે, અહીંયા ચોરસ શ્રેણિક છે. એટલે આ બેમાંથી આપણો જવાબ હોઈ શકે અથવા ડી હોઈ શકે. આમાં ચોરસ શ્રેણિક તો છે નહીં એટલે બી એ તમારો જવાબ નથી. આગળ વધો મિત્રો. હવે અહીંયા શું કીધું છે કે નિશ્ચાયક એ ચોરસ શ્રેણિક છે? તો ના, ચોરસ શ્રેણિક એ નિશ્ચાયક છે મિત્રો. નિશ્ચાયક ઉપરથી શ્રેણિક નથી આવતું, શ્રેણિક ઉપરથી નિશ્ચાયક આવે છે. એટલે શ્રેણિક તમારો જે છે એના ઉપરથી નિશ્ચાયક આવે. નિશ્ચાયક એ ચોરસ શ્રેણિક છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. ચોરસ શ્રેણિક એ નિશ્ચાયક છે એવું કહેવાય. ચોરસ શ્રેણિક એ નિશ્ચાયક છે એવું કહેવાય. અને હવે જુઓ મિત્રો, આ લખાય સી કે ચોરસ શ્રેણિક તમને આપેલો છે. ધારો કે એ આ ચોરસ શ્રેણિક છે. હવે ચોરસ શ્રેણિકનો તમે શું લઈ લો? નિશ્ચાયક. તો તમે ચોરસ શ્રેણિકનું શું લીધો? નિશ્ચાયક. અને આ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શોધો. એ કોઈ પણ વાસ્તવિક અથવા સંકર સંખ્યા મળે એ આપણે લખેલું છે. એટલે શ્રેણિક ઉપરથી નિશ્ચાયક અને એ નિશ્ચાયકનું તમે વિસ્તરણ કરશો એટલે એ વિસ્તરણ તમને વાસ્તવિક અથવા સંકર સંખ્યા મળે. એટલે અહીંયા તમારો જવાબ સી આવે કે નિશ્ચાયક એ ચોરસ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ એક સંખ્યા છે. એ સંખ્યા વાસ્તવિક પણ હોઈ શકે, એ સંખ્યા સંકર સંખ્યા એટલે કાલ્પનિક પણ હોઈ શકે. તો આનો જવાબ તમે ટીક કરજો સી. તો અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 4.2 પૂરું.